నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. అయితే విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. హలో సార్. హలో అండి. సార్తో మాట్లాడి మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. అంతకంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఏవి రూపంలో ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. వెల్కమ్ బ్యాక్. కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్, కాల్ తీసుకుందాం. తప్పకుండా. వరంగల్ నుంచి రమగారు నమస్తే. నమస్తే మేడం. మాట్లాడండి సార్తో. నమస్తే సార్. నమస్తే రమ గారు. ఇప్పుడు బాబు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదివాడు సార్. అయితే ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ అది ఏం అర్థం కావట్లేదు, మానేస్తాను అంటున్నాడండి. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు ఇది మీ ప్రోగ్రామ్ చూసి వాడికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నాడు, కానీ మేమే బీటెక్ లో జాయిన్ చేస్తామండి అప్పుడు. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బీటెక్ జాయిన్ చేసుకుంటారా సార్? ఏజ్ అది సరిపోతుందా? అంటే బీటెక్ డిస్కంటిన్యూ అయ్యేలా మీ దాంట్లోకి వస్తే అవుతుందండి? అంటే 1 year కంప్లీట్ అయిందండి బీటెక్లో? అవునండి, ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయట్లేదు సార్ వాడు. ఓకే ఓకే, పర్వాలేదండి. అంటే మీకు ఇష్టమైతే, అంటే బాబుని కన్విన్స్ చేసి బీటెక్ కంటిన్యూ చేయాలి అనుకుంటే కనుక మీ ఇష్ట ప్రకారం బీటెక్ కంటిన్యూ అయిపోయినాక, అంటే బీటెక్ కంటిన్యూ చేసి బీటెక్ కంప్లీట్ అయినాక కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చండి. కానీ 1 year కదా చేశాడు, పర్వాలేదు, తనకి ఇష్టమైన కోర్సులో జాయిన్ చేస్తే తను బాగా రాణిస్తాడు అన్న నమ్మకం కనుక మీకు కలిగి బాబు కూడా మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేయగలిగితే కనుక తప్పకుండా కాలేజీకి రండి. మళ్ళీ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, అంటే ఇంజనీరింగ్ ఎలాగా డిగ్రీయో ఇది కూడా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. కాకపోతే ఇది 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటారు. ఇది హైదరాబాద్లో జాయిన్ చేస్తే కనుక మీకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ సర్టిఫికేషన్ వస్తుందండి. ఎందుకంటే మనం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి. అదే విశాఖపట్నంలో జాయిన్ చేస్తే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ కాలేజీలన్నీ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందండి. అంటే చాలామంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలు కూడా బీటెక్ కంప్లీట్ చేసినాక, లేకపోతే మధ్యలో సబ్జెక్ట్స్ మిగిలినవి, బ్యాక్లాగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, మాకు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రావాలి అని చెప్పి చాలామంది పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారండి. ఎందుకు అంటే ముఖ్య కారణం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. ఇవాళ రోజున కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంత బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నాయో అంత బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకు కూడా వస్తున్నాయి అనమాట. అందుకనే చాలామంది పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. కానీ పిల్లలు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కొంచెం ఎడ్యుకేషన్తో, చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్స్ అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. ఆ ప్రాక్టికల్స్తో పాటు ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే మేము ఇండస్ట్రీని అనుసంధానం చేసి ఎడ్యుకేషన్ చెప్పడం మూలంగా మీకు పొద్దున్న 9:15కి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే 2 o'clock దాకా మీకు థియరిటికల్ క్లాస్ ఉంటాయండి. ఆ తర్వాత ప్రాక్టికల్ క్లాస్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ప్రాక్టికల్స్ అయిపోయినాక ఈవినింగ్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్స్, అంటే లోకల్లో ఉన్న 5-star హోటల్స్లో కానీ, క్లబ్స్లో కానీ, లేకపోతే కనుక హెల్త్ రిసార్ట్స్లో కానీ ఇంటర్న్షిప్కి పంపిస్తాము. అంటే ఓడిసి అంటాం దీన్ని, ఆన్ డ్యూటీ క్యాటరింగ్ అంటాం. అలా రోజుకి ఎవ్రీ డే వాళ్ళు 3 to 4 hours అలా వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఆ వర్క్ చేయటం మూలంగా ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, అంటే కాలేజీలో నేర్చుకున్న ప్రాక్టికల్స్ అక్కడ లైవ్గా పర్ఫామ్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా బాగా దాని మీద అవగాహన వస్తుంది, ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారు. దానికంటే ముఖ్యంగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. స్టూడెంట్ వైపు నుంచి బెనిఫిట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ విల్ బి ఎర్నింగ్ అరౌండ్ 20,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ మంత్లీ ఎర్న్ చేయగలుగుతాడండి అలా ఎవ్రీడే కనుక వర్క్ చేస్తే. సో ఈ 3 బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. దాని మూలంగా ఏంటంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి మీకు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్, ఎక్కడైతే వర్క్ చేశాడో అక్కడ
నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి రెజ్యూమ్ పెట్టినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి డిగ్రీతో పాటు ఉద్యోగం అన్నది చాలా ఈజీగా వస్తుందండి. ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి 100% ఉద్యోగం రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే చాలా అంటే టూరిజం చాలా డెవలప్ అయిందండి, చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది. 20 years బ్యాక్ మనకు 5-star హోటల్స్ చూస్తే 1-2 ఉండే హైదరాబాద్లో, ఇవాళ రోజున 30 పైన 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు గ్రోత్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉందో. అందుకనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఉద్యోగాలు అన్నది 100% వస్తున్నాయి. కాకపోతే పిల్లలు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవన్నీ ఇంత బ్రహ్మాండంగా చదువు, ప్రాక్టికల్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ చేయాలంటే అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దాని మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలండి. అంటే టోటల్ వర్కింగ్ డేస్లో అంటే 250 to 270 days వర్కింగ్ డేస్ వస్తాయి కాబట్టి ఇయర్కి దాంట్లో 85% అన్న అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం సార్. హలో, రైట్, కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయినట్టుంది సార్. సో ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు సార్? ఇప్పటివరకు చెప్పినవి కాకుండా ఇంకా ఫర్దర్గా ఇంకా ఎటువంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయి సార్? మేము సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ మేము లాస్ట్ 20 years నుంచి వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ అండి. అంటే ఈ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఏంటంటే డిగ్రీ కాలేజెస్ అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్గా 2గా డివైడ్ అయింది సన్ ఇంటర్నేషనల్. డిగ్రీ కాలేజీలు మొత్తం 5 ఉన్నాయండి, విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్ కలిపి. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు 4 ఉన్నాయి, టోటల్గా 9 కాలేజీలు. ఈ 9 కాలేజీలో మా మోటో ఏంటంటే స్టూడెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే 100% ఉద్యోగం రావాలి. అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏముంటే వాటిని మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం, వాటిని కంటిన్యూ చేయటం, వాటి మీద పిల్లలకి మంచి అవగాహన కల్పించడమే కాకుండా వాటిల్లో బ్రహ్మాండమైన చదువు చెప్పి, ప్రాక్టికల్స్ చెప్పి, చాలా బ్రహ్మాండమైన ఇంటర్న్షిప్స్ చేపించి, బ్రహ్మాండమైన ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ దగ్గర నుంచి డొమెస్టిక్ ప్లేస్మెంట్స్ దాకా కంప్లీట్గా కాలేజే టేక్ కేర్ చేస్తుందండి. సో ఇదంతా చేయటం మూలంగా స్టూడెంట్స్కి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. డిగ్రీ కాలేజీలో వచ్చేవాటికి బీబీఏ, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉందండి. ఇంటర్ తర్వాత చదవడానికి ఇది ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్. బీబీఏలోనే బిజినెస్ ఎనలిటిక్స్ అని చెప్పి స్పెషలైజేషన్ ఉంది, అలాగే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం స్పెషలైజేషన్ కూడా ఉంది. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉందండి, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఉంది. ఇది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే పిల్లలకి ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతాయి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే బీఎస్సీ, బీకాము, బీబీఏ అనగానే ఈ చాలా కాలం నుంచి ఉన్నాయి కదండి ఈ కోర్సులు, దీంట్లో కొత్త ఏముంది అనుకుంటారు. లేదండి, మా కాలేజీలో చదివితే గొప్పతనం, మా కాలేజ్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే మా కరికులం అంటే యూనివర్సిటీ వాళ్ళ కరికులమ్ సిలబస్ అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చినా కానీ మేము దాన్ని ఇంకా ఫైన్ ట్యూన్ చేసి స్టూడెంట్స్కి ఇంకా బెటర్మెంట్ ఎలా ఇవ్వాలి, స్టూడెంట్స్కి ఇంకా మంచి నాలెడ్జ్ ఎలా ఇవ్వాలి, స్టూడెంట్కి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ దగ్గర నుంచి, కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ దగ్గర నుంచి, బాడీ లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన క్లాసెస్ దగ్గర నుంచి, అలాగే ఇండస్ట్రీ నుంచి గెస్ట్ లెక్చర్స్ చెప్పించడం, అంటే ఇండస్ట్రీ నుంచి మనుషుల్ని పిలిచి పెద్ద పెద్ద CEOస్ని, మేనేజర్స్ని, హెచ్ఆర్ని పిలిచి వాళ్ళకి గెస్ట్ లెక్చర్స్ చెప్పించడం, అలాగే పిల్లల్ని సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్ మా దగ్గర జాయిన్ అయిన డిగ్రీ స్టూడెంట్ అవ్వచ్చు, MBA స్టూడెంట్ అవ్వచ్చు, ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్స్కి, అంటే వాళ్ళకి ఎక్కడైతే ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నారో ఫ్యూచర్లో అలాంటి ప్లేసెస్కి, అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇంటర్న్షిప్కి పంపించి వాళ్ళకి మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ తెప్పించడం అన్నది సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట. సో మా దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ లైక్ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ కానీ, MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం కానీ, అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో BBA కానీ, బిజినెస్ దాంట్లో స్పెషలైజేషన్స్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కానీ, అలాగే మీకు బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కానీ, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఒకేలాగా వెళ్తాయండి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ టూర్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ముఖ్యంగా మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం అనమాట. అందుకనే మా దగ్గర చదివే ప్రతి 100 మందిలో 60 నుంచి 65% మంది పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయండి. రైట్ సార్, కాలర్ ఉన్నారు బాలరెడ్డి గారు, ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి. బాలరెడ్డి గారు నమస్తే. హలో, రైట్, నెక్స్ట్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు. హలో, నమస్తే అండి, మీ పేరు? నా పేరు ప్రకాష్ అండి, నెల్లూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పండి ప్రకాష్ గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. పాప ఇంటర్మీడియట్ 90% పాస్ అయిందండి. ఓ వెరీ గుడ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. బీబీఏలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను సార్. తప్పకుండా అండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఎందుకంటే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో మీకు స్పెషల్గా 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి, అంటే స్పెషలైజేషన్స్ లాగా అనమాట. HR, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, IT. ఈ 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఏనండి, అంటే ఎలాంటి ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా, మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ తీసుకున్నా, ఎయిర్పోర్ట్స్ తీసుకున్నా, ఎయిర్లైన్స్ తీసుకున్నా, లేకపోతే మీకు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ తీసుకున్నా, ఫుడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ చూసుకున్నా,
హోటల్స్ చూసుకున్నా, అంటే ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లు అయినా కానీ ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్లు కంపల్సరీగా ఉంటాయండి. సో బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చేసే పిల్లలు ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కింద, స్పెషలైజేషన్స్ కింద ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా అవకాశాలు ఉంటాయి. మన దగ్గర చదివేటప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి, సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి పాపకి అంటే ఫైనాన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్లో తన ఉద్యోగం చేయాలి అనుకుంటే కనుక బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో కానీ, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో కానీ, లేకపోతే ఆడిటర్స్ దగ్గర కానీ ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతాం. అదే హెచ్ఆర్ వైపు చేయాలి అనుకుంటే కనుక పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్స్లో పెడతాం. అలాగే మార్కెటింగ్ చేయాలనుకున్నా కానీ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉద్యోగాల్లో పెడతాం. ఐటీ చేయాలంటే ఐటీకి సంబంధించిన సెక్టర్స్లో వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్లో పెడతాం అనమాట. సో అలాగా 5 సెమిస్టర్లు వాళ్ళు చదువుకుంటూ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి నచ్చిన స్పెషలైజేషన్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ ఆర్గనైజేషన్లో మంచి స్టైఫండ్ అంటే 20 నుంచి 25 వేల రూపాయలు మంత్లీ స్టైఫండ్ సంపాదించడమే కాకుండా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మంచి నాలెడ్జ్ అండి, అంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, ఆర్గనైజేషన్ యొక్క బిహేవియర్, ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఇన్పుట్స్, ఆర్గనైజేషన్లో ఎలా ఉండాలి, ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఎలా వర్క్ చేస్తే అక్కడ సీనియర్స్కి మనం నచ్చుతాము, ఎలా మనం ప్రమోషన్స్ తెచ్చుకోవాలి, శాలరీ హైక్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా చదువుకునేటప్పుడే ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకనే చదువు పూర్తయినాక వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒక టెంపరీ జాబ్ అని కానీ, లేకపోతే ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అని కానీ, లేకపోతే ప్రొవిజన్ పీరియడ్ అని కానీ ఉండదండి. మన దగ్గర చదివిన పిల్లలకి వెంటనే వాళ్ళకి ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది అనమాట. అది కూడా పర్మనెంట్ ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. వీళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా అన్నింటికి అర్హులండి వీళ్ళు మన దగ్గర బీబీఏ చదివిన పిల్లలు. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి కానీ, లేకపోతే విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయితే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి కానీ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ పరంగా అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్, రైల్వేస్ దగ్గర నుంచి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ దగ్గర నుంచి, ఉడా దగ్గర నుంచి, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ అండి, మీరు గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఏ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నా కానీ వీళ్ళు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత మీరు నెల్లూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీరు విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయితే మీరు ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ, వైట్ కార్డు, వీకర్ సెక్షన్ ఉంటే కనుక గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా సపోర్ట్ చేస్తుందండి చదువుకునే పిల్లలకి, ఇంట్రెస్ట్ ఉండే పిల్లలకి. అలాగా సంవత్సరానికి వచ్చేపాటికి 30,000 నుంచి 40,000 దాకా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారు గవర్నమెంట్స్ కూడా. అలాగే తెలంగాణలో చదువుకునే పిల్లలు, తెలంగాణ పిల్లలు అయితే కనుక ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా అలాగే సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో మీకు అక్కడ లోకల్ స్టూడెంట్కి ఆ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కూడా ఉంది. బాగా చదువుకునే పిల్లలు, పాపకి 90% వచ్చింది అంటున్నారు. ఇలాంటి పిల్లల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మా కాలేజ్ కూడా ఇలాంటి స్టూడెంట్స్కి 50,000 నుంచి ₹1,00,000 దాకా ఫీజు కన్సెషన్ కూడా ఇస్తున్నామండి. అంటే డైరెక్ట్ ఫీజులోనే మీకు 50,000 నుంచి ₹1,00,000 దాకా పాపకి ఫీజు డిస్కౌంట్ వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే 90% వచ్చింది కాబట్టి ఇలాంటి బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఇలాంటివి కూడా మేము చేస్తూ ఉంటాం. సో అలాగే మీకు బ్యాంక్ లోన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చండి. బ్యాంక్ లోన్స్ తీసుకుంటే మీకు పాప చదువు పూర్తయినాక తనే ఉద్యోగం చేసుకుంటూ తనే వెనక్కి రీపే చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉందండి. ఈ అవకాశాలన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇంకా పూర్తి వివరాలు, ఇంకా ఏమైనా వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే మా కౌన్సిలర్స్ కానీ, మా హెడ్స్ కానీ మీకు ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇమీడియట్గా మీరు కాలేజ్కి వచ్చి ఏ లొకేషన్లో మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ కాలేజ్కి విజిట్ చేసి మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఆగస్టు 2nd వీక్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయండి. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ కాలర్ ఒంగోలు నుంచి జాహ్నవి. జాహ్నవి గారు నమస్తే. నమస్తే సార్. నమస్తే జాహ్నవి గారు. సార్ మా పాపది ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిందండి. ఓకే అండి. పాప బైపీసీ గ్రూప్ లో చేసింది, 86% వచ్చిందండి. వెరీ గుడ్ అండి. ఇప్పుడు తను ఏంటంటే బీఎస్సీ కోర్సు జాయిన్ అవుతానంటుంది. యాక్చువల్ గా పాప వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మీ కాలేజ్ లో చదువుతున్నారంటండి. ఓకే అండి. అది బీఎస్సీలో ఏ కోర్సెస్ ఉంటాయి, తర్వాత వీళ్ళకి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది కెరీర్ అని అడుగుదామని కాల్ చేశాం సార్. ఓకేనండి. విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కరికులం ప్రకారం బైపీసీఆర్లైనా, ఎంపీసీఆర్లైనా మీకు బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ, ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ చాలా బాగుంటాయి. పాప అంత మంచి పర్సంటేజ్ వచ్చింది కాబట్టి తనకి ఒక అవగాహన ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఏ సబ్జెక్ట్స్లో తను బాగా రాణించగలుగుద్దో కూడా తను తెలుసుకోగలుగుద్ది. సో మా వెబ్సైట్ విజిట్ చేయమని చెప్పండి. మా వెబ్సైట్ చూస్తే కనుక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీలో ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, తనకి ఏ సబ్జెక్ట్ చదవాలి అని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఆ 2 కోర్సులో ఏ కోర్స్ అన్నా తీసుకోవచ్చు. సో బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే అండి, మనం సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి, అంటే మన దగ్గర ఉండే అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తాం. ఎస్పెషల్లీ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, మీరు విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీకు ఏంటంటే అక్కడ ఉండే పినాకిల్ హాస్పిటల్ కానీ, అపోలో కానీ, 7 Hills కానీ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో ఇంటర్న్షిప్స్ పెట్టిస్తామండి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి. అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ క్యాడ్బరీస్ కానీ, ప్యార్లే కానీ, నెస్లే కానీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేస్తారు. అలాగే హెల్త్ సెంటర్స్లో వర్క్ చేస్తారు. ఇలా చదువుకుంటూ వర్క్ చేస్తారండి. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అది. కాకపోతే వీళ్ళు వర్క్ చేసేటప్పుడు స్టైఫండ్ కొంచెం తక్కువ వస్తుంది కానీ, బట్ ఆఫ్టర్ ద ఎడ్యుకేషన్ మీకు ప్లేస్మెంట్ వచ్చేపాటికి చాలా బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. సొసైటీలో వీళ్ళని డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు. ఎస్పెషల్లీ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్
న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలు డైటిక్స్ అవుతారు కాబట్టి ఎందుకంటే వీళ్ళు పేషెంట్స్కి అడ్వైస్ చేస్తూ ఉంటారండి. అంటే ఒక స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్ ట్రీట్ చేసినాక లేకపోతే ఒక సర్జరీ అయినాక ఒక పేషెంట్ ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు, అంటే డైట్ ప్రకారం ఏం డైట్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి అన్నది సలహాలు వీళ్ళు ఇస్తారు. కాబట్టి వీళ్ళు కూడా హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి యాప్రాన్ వేసుకుంటారు, సెటస్కోప్ వేసుకుంటారు, పేషెంట్స్తో సలహాలు ఇస్తారు. కాబట్టి వీళ్ళు కూడా సొసైటీలో డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతారు. సో ఎవరైనా ఎంబీబీఎస్ చేయాలి అనుకుని అది ఏదైనా పొరపాటున అది ఎంబీబీఎస్ చదవలేని పరిస్థితిలో ఉంటే కనుక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఆల్టర్నేట్ అంటే కోర్స్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. ఎందుకంటే వీళ్ళందరినీ కూడా సొసైటీలో డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతారు. అలాగే మా డాక్టర్ గారికి ఉండే గౌరవ మర్యాదలు దక్కుతాయి. ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. డెఫినెట్గా మీరు కాలేజ్ విజిట్ చేయండి. సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో క్యాంపస్ ఉంది, అలాగే ద్వారకా నగర్లో క్యాంపస్ ఉంది విశాఖపట్నంలో. అదే హైదరాబాద్ అయితే కనుక ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర ఉంది, మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఉంది, షేర్లింగంపల్లి ఎంఎంటీసీ స్టేషన్ దగ్గర కూడా మన కాలేజెస్ ఉన్నాయండి. రైట్ సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదువుకుని ప్లేస్మెంట్స్ సాధించిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎంతెంత శాలరీస్ ఎర్న్ చేస్తున్నారు సార్? ఇవాళ రోజునండి 2004 బ్యాచ్ అంటే మా ఫస్ట్ బ్యాచ్ అయితే కనుక వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇండియాలోనే దగ్గరగా 2 లక్షలు 2.5 లక్షల ప్యాకేజ్కి వెళ్ళిపోయారండి. బికాస్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ బీన్ మేనేజర్స్ అనమాట. అంటే మేనేజర్స్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్స్, లేకపోతే షెఫ్స్, అలాగే కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో కూడా మేనేజర్స్, సిఇఓస్ లాగా వెళ్ళిపోయారు. కొంతమంది ఓన్ బిజినెసెస్ చేస్తున్నారు. సో అందరూ కూడా అండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అంటే 100% స్టూడెంట్స్ ఆర్ బీన్ ప్లేస్డ్ అనమాట. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్ దర్ ఓన్ బిజినెసెస్. ప్యాకేజెస్ విషయంలో అసలు డౌటే లేదండి, చాలా మంచి ప్యాకేజెస్ వస్తాయి. స్టార్టింగ్ ప్యాకేజే మినిమం బీబీఏ కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకైతే కనుక 30,000 అంటే సంవత్సరానికి 4 లక్షల నుంచి 5 లక్షలు, దానికంటే ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువనే అండి. కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి 10 లక్షలు 15 లక్షలు కూడా ప్యాకేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తే దుబాయ్, అబుదాబి, లేకపోతే కనుక సింగపూర్, మలేషియా లాంటి ప్లేసెస్ అయితే కనుక సంవత్సరానికి 20 లక్షల నుంచి 30 లక్షల ప్యాకేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదే కనుక అమెరికా కానీ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కానీ లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా సంబంధించిన కంట్రీలో ఇలాంటి కంట్రీస్లో అయితే కనుక 30 లక్షల నుంచి 60 లక్షల రూపాయల దాకా సంవత్సరానికి ప్యాకేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి. ఇదంతా నేను ఇండియన్ కరెన్సీలో నేను క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్తున్నాను అనమాట. సో ఇంత బ్రహ్మాండమైన ప్యాకేజ్ స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఒక 10 ఇయర్స్ 15 ఇయర్స్ 20 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత ఎంత ఉద్యోగాలు, ఎలాంటి ఉద్యోగాలు, ఎలాంటి జీతాలు ఉంటాయో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సార్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా ఎలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ అందిస్తున్నారు సార్? ఫస్ట్ థింగ్ అండి, మా కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా కాలేజీలో జాయిన్ అవుదాం అనుకుని మా దగ్గరికి వచ్చిన పిల్లలకే మేము చెప్తాం అనమాట. పాస్పోర్ట్ ఉందా అని అడుగుతాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్. లేదు అంటే ఇమీడియట్గా పాస్పోర్ట్ చేయించుకోమని చెప్తాం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే నుంచి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయో మనం చెప్పలేమండి. అంటే ట్రైనింగ్కి ఆపర్చునిటీస్ రావచ్చు, ఇంటర్న్షిప్స్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీస్ రావచ్చు, ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీస్ రావచ్చు. ఫైనల్గా ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ అనేది కంపల్సరీ అండి మా దగ్గర. ఆ కంపల్సరీ అని చెప్పి స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి మేము డబ్బులు తీసుకుని మేము కంపల్సరీగా మేము పంపాం. ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి. స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా మేము కలెక్ట్ చేయకుండా ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అన్నది మేము ప్రతి స్టూడెంట్ని ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి తీసుకెళ్తాం. హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేదాకా, విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్ విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మళ్ళీ విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ రీచ్ అయ్యేదాకా ఆల్ 6 days 7 days కానీ మొత్తం కూడా కాలేజే టేక్ కేర్ చేస్తుందండి. వాళ్ళకి ఎయిర్ ఫేర్ దగ్గర నుంచి అంటే ఎయిర్ టికెట్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, వీసా ఛార్జెస్ కానీ, అక్కడ లోకల్ హోటల్లో స్టే కానీ, అక్కడ లోకల్ ట్రావెల్ కానీ, ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ కానీ అన్నీ కూడా కాలేజే చూసుకుంటే ఒక్క రూపాయి కూడా మేము స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి మేము తీసుకోమండి. ఇది అంతా ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే, ఎందుకు అంత స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటేనే స్టూడెంట్కి ఒక విదేశాలకు వెళ్ళి ఇలా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు వెళ్ళి, ఆ బిజినెస్లో బాగా డెవలప్ అయిన దేశాలకు వెళ్ళి, టూరిజంలో బాగా డెవలప్ అయిన దేశాలకు వెళ్తేనే వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఇంకా బాగా పెరుగుతాయండి. అంటే మన దేశంలో ఇంత ఎలా ఉందో వాళ్ళకి 2 సంవత్సరాల్లో తెలుస్తుంది. ఆఖరి సంవత్సరంలో ఇలా ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి వెళ్తాం మూలంగా విదేశాలకు వెళ్ళి సెటిల్ అయితే ఇంకా ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఎంత బ్రహ్మాండమైన జీతాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ కనుక మనం ఒక 4-5 సంవత్సరాలు వర్క్ చేస్తే మన ఫ్యామిలీని ఎంత సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవచ్చు, ఫైనాన్షియల్గా ఎంత అప్లిఫ్ట్ ఇవ్వచ్చో వాళ్ళకే అర్థమవుతుందండి. సో అందుకనే ఇండస్ట్రియల్ టూర్ అన్నది చాలా మస్ట్గా మేము ఇంటర్నేషనల్ విజిట్ పెడతాం అనమాట. అది కూడా కంపల్షన్, స్టూడెంట్ కంపల్సరీగా వెళ్ళాల్సిందే. అది కంపల్షన్ అని చెప్పి స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి మాత్రం ఒక్క రూపాయి కూడా ఛార్జ్ చేయమండి. మా ఖర్చులతో, కాలేజ్ పెట్టుకునే ఖర్చులతోనే స్టూడెంట్ ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి వెళ్ళి వస్తాడండి. రైట్ సార్, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ధనంజయ్ గారు నమస్తే. నమస్తే మేడం. ఎక్కడి నుంచి అండి? నేను నల్గొండ మేడం. మాట్లాడండి సార్తో. నమస్తే. ప్రణామాలు గురువు గారు. నమస్తే ధనంజయ్ గారు. నా పేరు ధనంజయ్ సార్, మా నల్గొండ. చెప్పండి సార్. మీది ఏంటి ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాం సార్. చెప్పండి.
చాలా మంచిగా చెప్తారు సార్. నా పేరు ధనంజయ్, నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 24/85 సార్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండి, ఇది సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్. మీకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి సంబంధించి అడ్మిషన్స్ కి సంబంధించి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేయొచ్చు. అలాగే వెబ్సైట్ లో కూడా మీరు సన్ ఇంటర్నేషనల్ అని టైప్ చేస్తే వెబ్సైట్ కూడా వస్తుంది. వెబ్సైట్లో కూడా క్లియర్ కట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు ఉంటాయి. సో సార్, ఫైనల్గా ఈ వేరే జిల్లాల నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి మీరు ఏం చెప్తారు సార్? తప్పకుండా అండి, మనకి వేరే జిల్లాల నుంచి, వేరే రాష్ట్రాల నుంచి, వేరే దేశాల నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ వచ్చి జాయిన్ అవుతూ ఉంటారండి. సో బికాస్ 20 years లాంగ్ జర్నీలో వీ హ్యావ్ సీన్ సో మచ్ ఆఫ్ సక్సెస్. ఇంత సక్సెస్కి మూల కారణమైంది స్టూడెంట్సే అనమాట. అలాంటి స్టూడెంట్స్కి డెఫినెట్గా చాలా మంచి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, ముఖ్యంగా హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ అండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మన దగ్గరికి ఎంతో నమ్మకంగా వచ్చి జాయిన్ అవుతారు. వాళ్ళకి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ చాలా బ్రహ్మాండమైన హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్, ఎయిర్ కండిషన్ హాస్టల్స్ ఇస్తాము, నాన్ ఎయిర్ కండిషన్ హాస్టల్స్ ఇస్తాము. గర్ల్స్ సపరేట్గా, బాయ్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి. ఆడపిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా మా లేడీ హెడ్స్ కానీ, లేడీ వార్డెన్స్ కానీ అందరూ కూడా లేడీ హాస్టల్స్కి లేడీసే ఉంటారు. సో అలాగే మంచి సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్కి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి కంపెనీస్ కూడా చాలా దగ్గరలో, అంటే 2 కిలోమీటర్ల నుంచి 5 కిలోమీటర్ల లోపు ఉండే కంపెనీస్కి మాత్రమే మేము ఇంటర్న్షిప్కి పంపిస్తాం. అలాగే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, ఆడపిల్లలను ఒక 10 మందిని కలిసి ఒక కంపెనీకి పంపించి మళ్ళీ ఆ కంపెనీ నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చేటట్టు మళ్ళీ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి లేట్ అవర్స్, అంటే 9 o'clock 10 o'clock కూడా అవ్వచ్చు ఈవినింగ్. బట్ వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అండి. సో హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ అనేది కంపల్సరీగా క్రియేట్ చేయాలండి. ప్రతి కాలేజ్కి, ప్రతి క్యాంపస్కి వాకబుల్ డిస్టెన్స్లోనే 100 meters to 150 meters దూరంలోనే హాస్టల్స్ ఉంటాయండి. ఆల్రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి కోర్సుల గురించి చాలా వివరాలు చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.